اغفر إلهي لكل المسلمين بما يدلون في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح إلى رسولنا حبيبنا شيخ رسول محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخواننا من المرسلين وعلى كل مساعدة من وتابعين سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وسيدنا أحمد بن محمد مولى دبيل بن شباب الصقر وسلم وقضاء إخواننا من درجة الجميع ثم لا روح قد بلا انفاس من البراس الحبيب مع عبد الرحمن عطاف الشيخ البارك لبنا سعدان وصول الكريم ثم قد بلا إشارة وغوث لباد البلاد الحبيب الله الحمدان الحمدان الحبسي جعفر بن أحمد الحبسي عبد الله بن مرشد عاطري وأولاد المهدي لأبو بكر حسن سالم وحبيب أبو بكر بن عبد طالب وعطاس ثم إلى الحبيب شفيق بن محضر بن شهاب ثم إلى أرواح خصوصا من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ومن تصدق فيه ومن تعبد فيه من السابقين اللاحقين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار آخرة في العارفين فقنا في الدين ويعلمنا التأويل ويقضي حاجتنا حاجتكم ويشفي مرضانا مرضاكم عندنا نسأل لأمة المحمدية خصوصا لإخواننا في فلسطين وسائر بلدان المسلمين ويختم لنا لكم بالحسنى في خلة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا نبر يا نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني يهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين صراط الهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون ولما نوى مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita dimudahkan melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid di dalam mengkaji daripada kitab Tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, mengaji di dalam kitab Tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad fi kitab Risalatul Muawanah. Alhamdulillah kita sampai halaman 46 paragraf paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa bi ulumin fi darain amin radhiyallahu ankum wa qad qala al-Hasan al-Basri rahimahullah inna amanil maghfirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju min ad-dunya mafalis yani min al-a'mal as-salihah wa qala rahimahullah innal mu'min jama'a ihsanan wa khawfan wa innal munafiq jama'a isa'atan wa amnan fal mu'min la yusbih illa khaifan wa la yumsi illa khaifan ya'mal
wa yaqul la anju. Wal munafiq yatrukul amal wa yaqul sawadun nas katsir wa sawfa yaghfiru li. Intaha. Wa qad kana al anbiya wal awliya ma kamali ma'rifatihim billah wa husni dhannihim bihi wa salahi a'malihim wa qillati dhunubihim aw adamiha bil kulliyah fi ghayatin min al khauf wal ishfaq. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadih. Ila akhirih, daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad masih memberikan nasihat kepada kita semua, hati-hati. Jangan kita menjadi orang yang amanil maghfirah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan dimasukin ke surga, tapi selama ini amal ibadah kosong. Jangan kita sebagaimana orang yang bodoh. Apa orang bodoh? Orang bodoh itu adalah orang yang takut kalau dikatakan tentang dunia, udah ente di rumah aja deh. Udah di rumah aja, ntar juga rezeki dapat. Nganggur di rumah tapi pengen kekayaan. Nganggur di rumah tapi pengen mendapatkan jabatan. Apakah mungkin? Mereka pasti akan mengatakan gak bakal mungkin. Dunia ini mesti yang namanya dicari dengan susah payah. Cari nafkah buat istri, cari harta, cari jabatan, susah payah. Sampai diomel-omelin. Belum yang namanya kehujanan, kepanasan, itu orang nyari rezeki. Baru dia dapat rezeki, itu dunia. Sedangkan dunia Allah telah jamin, ya, la yaksuru hambuk ma qaddir yakun alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusimlak hasilun ladaik. Imam Haddad sampai mengatakan setiap hal yang Allah telah takdirkan untuk orang lain nggak bakalan kita dapat. Tapi kalau Allah takdirkan rezeki tersebut, jabatan tersebut untuk kita, pasti kita akan dapat. Padahal udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Udah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala kapan kita mati, bagaimana rezeki kita, bagaimana ya jabatan kita. Pokoknya semua yang ada di dunia telah Allah tentukan, telah Allah takdirkan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, tidak ada yang ada di muka bumi ini kecuali semuanya rizkinya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Telah Allah berikan rezekinya. Udah dijamin. Tapi masalah akhirat belum dijamin sama Allah SWT. Kita masuk surga yang mana belum dijamin sama Allah SWT. Maka bagaimana orang yang bodoh adalah mereka tatkala mencari dunia mereka susah payah. Tapi selama ini kenapa untuk mendapatkan rahmat ampunan Allah, kedudukan di sisi Allah, tidak bersusah payah untuk mengerjakan amal ibadah? Maka orang yang seperti ini, yang selama ini hanya berharap tapi tidak dibarengi dengan amal, adalah mereka termasuk daripada golongan orang-orang yang bodoh. Ya, akhirat nggak dijamin, dunia dijamin. Kenapa dunia mencarinya sampai susah payah, tetapi akhirat selama ini nggak pernah yang namanya dia ibadah sampai susah payah. Jarang ada orang sholat 100 rakaat cuma hadir di dalam majelis ta'lim, hadir begini doang nih. Rasulullah sampai mengatakan dalam hadis, apa dikatakan? Ya, bahwasanya hudur fi majelis ta'lim khairun, katanya hudur fi majelis ilm khairun, lebih bagus daripada sholat al-faraqah. Salat 1000 rakaat. Ada di antara kita salat 1000 rakaat sanggup? Kagak ada. Tarawih aja udah ngilang. Tarawih awal-awal udah pada ngilang 23 rakaat. 23 kebanyakan Oh no enak no. 11 rakaat nyari yang sono. Ini 1000 rakaat. Duduk aja majelis ta'lim nih, duduk. Ya, dengerin nasihat, dengerin ayat Quran, dengerin hadis yang disampaikan, itu lebih bagus katanya daripada apa? Salat 1000 rakaat. Ya, wa iyada alfi marad wa idbai alfi janazah ila akhirih. Daripada 1000 orang sakit kita jenguk, 1000 jenazah ya kita urusin. Lebih afdal duduk majelis ta'lim. Ya, maka dikatakan perbanyak kita hadir majelis ta'lim. Ya. Maka sekarang kita dikatakan, kata Imam Haddad, nasihat beliau katanya, apa katanya? Sayyidina Al-Hasan Al-Basri telah mengatakan, inna amanil maghfirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalis, yakni minal a'malis salihah. Sesungguhnya orang-orang ini udah banyak yang terkena virus, ya. Virus apa? Virus berharap ampunan Allah, virus berharap dimasukin ke surga, tapi selama ini nggak mengerjakan amal ibadah banyak. Pengen dagangannya laku, sholatnya nggak pernah. Ya. Pengen yang namanya anaknya jadi orang yang soleh dan soleha, selama ini nggak pernah didik anaknya menjadi orang yang soleh dan soleha. Nggak dimasukin anaknya ke tempat-tempat majelis ta'lim.
diajarin yang namanya Al-Quran, diajarin yang namanya birrul walidain, bakti sama orang tua, nggak diajarin. Tapi selama ini meminta agar anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Selama ini pengen diampunin dosanya, tapi selama ini mengerjakan maksiat terus, nggak pernah bertaubat, nggak pernah beristighfar kepada Allah. Maka kata Sayyidina Hasan Al-Basri, sekarang virusnya sudah banyak. Itu zaman Sayyidina Hasan Al-Basri, apalagi zaman sekarang. Udah banyak banget orang-orang nih pengen yang namanya masuk surga, tapi nggak ada yang namanya pekerjaan, amal ibadahnya nggak ada. Wa qala rahimahullah, beliau juga mengatakan, innal mu'min jama'a ihsanan wa khaufan, wa innal munafiq jama'a isa'atan wa amnan. Orang kalau dia adalah orang mukmin, apa dikatakan sifatnya orang mukmin? Orang mukmin itu sifatnya adalah jama'a ihsanan wa khaufan. Mereka selalu mengerjakan amal ibadah, tetapi selalu dibarengin rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah tadi sholat maghrib berjamaah, tapi ada rasa takut, ya Allah, sholat maghrib ana tadi diterima apa enggak ya? Mudah-mudahan diterima ya Allah. Ya Allah, tadi ana sholat duha, sholat tahajud, apakah diterima apa enggak? Mudah-mudahan diterima ya Rabb. Selalu mengerjakan amal ibadah, bukan setelah mengerjakan amal ibadah langsung, oh tadi ana udah sholat maghrib tuh, diterima pasti sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Kalau kita nimbulin sifat kita seperti itu di dalam hati, akhirnya bagaimana? Hawa nafsu dan syaitan akan datang kepada kita, mengatakan kepada diri kita, udah nggak usah ibadah. Tadi kan sholat maghribnya udah sah tuh, udah cukup, besok nggak usah sholat lagi. Akhirnya begitu, jadi kita malas. Tapi orang mukmin itu bagaimana? Mereka ngerjain amal ibadah, tapi tatkala mereka mengerjakan amal ibadah, tapi masih dibarengin rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, takut, ana takut amal ibadah ana enggak diterima. Ana takut puasa ana enggak diterima. Kemarin ana puasa bulan Ramadan, yang mana dikatakan min alamatul qabul ziyadatul khair, termasuk tanda diterimanya puasa Ramadan kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan, tanda diterimanya ziyadatul khair, nambahnya amal ibadah. Ya Allah, kemarin anak sholat witir rajin tuh. Bulan Ramadan dari awal sampai akhir sholat witir. Sekarang anak tinggalin sholat witir. Ya Allah, anak takut amal ibadah yang kemarin anak gak diterima. Selalu. Itulah sifatnya orang mukmin. Wa innal munafiq jama'a isa'atan wa amnan. Adapun orang munafik itu adalah orang Islam. Dia Islam, tapi hatinya bukan Islam. Keimanannya nggak ada. Di zaman Rasulullah aja banyak orang-orang munafik, ya, sampai Rasulullah SAW mensifati orang-orang munafik. Ada satu sahabat, ya, satu sahabat ini masya Allah, ya, ini satu sahabat masya Allah, dia selalu bertanya kepada Rasulullah sifat-sifat jelek. Yang lain para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang membuat kita masuk surga? Ya Rasulullah, bagaimana cara mengerjakan amal ibadah sedikit tapi pahalanya banyak? Selalu bertanya seperti itu sahabat-sahabat yang lain. Tapi kalau dia kagak, selalu bertanya tentang ya kejadian-kejadian yang memasukkan dia kepada neraka. Akhirnya dia menjadi orang yang sir min asrarillah, ya, miftah sir asrarillah. Siapa? Itu termasuk tuh satu sahabat. Anda lupa ya Rabb, namanya lupa. Ya, itu dikatakan itu satu sahabat. Ya, sampai Rasulullah tunjuk tuh orang munafik, jangan seperti itu orang munafik, jangan seperti itu. Tapi dia diam, nggak pernah menyebutkan satupun daripada siapa aja orang-orang munafik di zaman Rasulullah, nggak disebutin nama dia. Tapi dia mengetahui apa tanda-tanda sifat munafik, dia mengetahui. Ya, maka kata Sayyidina Hasan Al-Basri, termasuk tanda orang munafik Islam tapi munafik. Apa katanya? Jamaah isa'atan wa amnan. Selama ini berbuat maksiat, dan tatkala dia berbuat maksiat, dia merasa aman. Oh, udah tenang aja. Allah Maha Ampun, Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ntar juga diampunin dosa anak. Selalu seperti itu. Tapi kalau orang mukmin sifatnya mengerjakan amal ibadah, tapi selalu takut amal ibadahnya nggak diterima sama Allah. Itu orang mukmin. Merasa dirinya nggak pernah puas. Anak ibadah, anak nggak puas. Kayaknya belum diterima tuh sama Allah. Kayaknya tuh kurang tuh. Kayaknya tadi pas lagi sholat, kayaknya pikiran anak kemana-mana. Kayaknya seperti ini, selalu merasa dirinya kurang dan selalu memperbaiki dirinya. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik, mereka yang mengerjakan amal ibadah, mereka enggak jamaah isa'atan, mereka yang selalu mengerjakan maksiat dikerjain nama dia wa amnan. Tatkala mengerjakan maksiat merasa aman. Oh deh, Allah ampunin dosa kita, tenang aja, tenang.
Begitu orang munafik. Maka dikatakan wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas aftaut. Ya, yang berkali-kali Anda bilang, dosa itu adalah suatu hal yang membuat diri kita ini enggak tenang. Itu dosa. Kita tiap hari amal ibadah, kita tiap hari mengerjakan sholat. Tatkala satu sholat kita tinggalin, diri kita enggak tenang. Maka itu adalah termasuk daripada dosa. Kita memiliki keimanan yang kuat di dalam hati kita. Sebagaimana kita di sekolah kita tiap hari rajin. Ya, tiba-tiba diajak untuk yang namanya kabur, kabur yuk kabur. Tatkala kita kabur, baru nyampe gerbang sekolah kita deh nengok kanan, nengok kiri, takut. Ya, takut. Maka itulah wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas aftau. Itulah dosa. Maka hati-hati, jangan kita seperti itu. Fal mu'min la yusbi illa khaifan. Orang mukmin tidaklah di waktu pagi kecuali dia takut sama Allah. Wala yumsi illa khaifan. Tidaklah di malam hari kecuali dia takut sama Allah. Ya'mal, mengerjakan amal ibadah. Takut tapi tetap mengerjakan amal ibadah. Wa yaqul la anju. Amal ibadah ana enggak bakal menyelamatin ana. Selalu merasa dirinya itu kurang. Itulah orang mukmin. Sehingga selalu yang namanya memperbaiki dirinya. Wal munafik yatrukul amal wa yaqul sawadun nas katsir wa sawfa yaghfiru li. Kalau orang munafik, mereka yang suka meninggalkan amal ibadah. Amal ibadah ditinggalin dan mereka selalu mengatakan sawadun nas katsir. Orang banyak di dunia ini, banyak orang semuanya ngerjain maksiat. Masa Allah enggak ngampunin kita semua? Masuk neraka dong kita semua. Itu orang munafik. Mengerjakan maksiat setiap hari. Tatkala mengerjakan maksiat merasa dirinya aman. Habis itu mengatakan, udah deh, orang banyak yang maksiat sekarang. Sekarang yang di TikTok tuh, joget-joget di TikTok banyak. Yang tua, yang muda, semuanya joget. Udah kayak seolah-olah bukan suatu hal yang jelek. Orang kalau memiliki haya, memiliki kemaluan, al-haya'u minal iman. Kemaluan itu sebagian daripada iman. Lah sekarang ibunya joget-joget. Ya, anaknya joget-joget didiemin aja, kagak ada rasa malu. Awal tuh pas lagi awal-awal TikTok ada orang yang joget, kita lihatnya risih. Kita lihat risih, lah ini emak-emak joget, ini nenek-nenek joget. Lah ini anakku joget buka-bukaan. Awalnya risih kita lihat. Tapi sekarang saking berkembangnya zaman, udah kayak agak asing lagi tuh. Banyak, makin banyak. Ya. Dan dikatakan bahwasanya ya, ada satu ulama Mesir mengatakan, beliau berfatwa. Beliau mengatakan barang siapa yang joget-joget di TikTok kemudian menghasilkan uang dari situ, maka uang tersebut termasuk uang yang haram, bukan uang yang halal, uang yang haram. Joget-joget di TikTok memamerkan daripada auratnya. Perempuan memamerkan auratnya, akhirnya dia dapat duit dari situ tuh. Maka duit yang dihasilkan itu termasuk daripada uang yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Imam Haddad mengatakan juga di nasihatnya di awal-awal kitab Risalatul Mu'awanah, beliau menasihati orang mukmin itu terbagi menjadi dua. Orang mukmin terbagi jadi dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Ada orang mukmin tidak memiliki jabatan di hadapan Allah, nggak memiliki kedudukan di sisi Allah, nggak ada. Ada orang yang khusus, VIP, eksklusif. Dia memiliki jabatan, dia memiliki kedudukan di sisi Allah. Nah sekarang diri kita di mana nih? Kita termasuk orang yang umum atau orang yang khusus? Orang yang khusus mereka memiliki jabatan, memiliki kedudukan di hadapan Allah. Tapi kalau orang yang umum tidak memiliki jabatan. Orang yang khusus mereka yang nggak pernah meninggalkan daripada hal-hal yang wajib. Sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Puasa Ramadan nggak pernah ketinggalan. Memiliki harta, wajib baginya zakat, selalu membayar daripada zakatnya. Memiliki harta untuk mengerjakan ibadah haji, selalu dikerjakan. Memiliki harta untuk berkurban, dia langsung berkurban. Itulah orang yang memiliki jabatan di hadapan Allah SWT. Nggak pernah meninggalkan hal-hal yang wajib. Mengerjakan suatu hal yang haram tidak terlintas di hatinya sama sekali. Terlintas aja, kepikiran aja mau mengerjakan maksiat, nggak ada. Mengerjakan suatu hal yang mubah nggak pernah dikerjain kecuali suatu hal yang wasilatan ilallah. Makan mubah, tapi tiap makan diniatin, ya Rabb, ana niat makan tujuannya untuk buat di dalam ibadah. Ana niat minum biar nanti ana kuat di dalam ibadah, sehingga ana nggak kehausan tatkala berzikir, sehingga ana nggak kehausan tatkala ana sholat dan segala macam. Tatkala mandi diniatin mandi suatu hal yang mubah, tapi suatu hal yang mubah tersebut dijadikan wasilah ilallah, dijadikan perantara kepada Allah. Ya Rabb,
ana mandi sekarang, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh ana. Hilangkan juga ya Rabb kotoran-kotoran yang ada di hati. Ana niat mandi ya Rabb, ana niat mandi ini adalah untuk berkumpul bersama orang-orang muslim sehingga tidak mengganggu mereka dengan baunya diri ana. Itulah orang-orang yang memiliki jabatan di hadapan Allah SWT. Perkara-perkara sunnah nggak pernah ketinggalan, selalu dikerjain. Sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, makan dengan tangan kanan, makan dan minum dalam keadaan duduk, selalu yang namanya dikerjain. Sunnah-sunnah Rasulullah nggak pernah ketinggalan. Itulah mereka yang memiliki jabatan di hadapan Allah. Ada lagi golongan yang kedua. Siapa itu golongan kedua? Orang mukmin yang tidak memiliki jabatan di hadapan Allah. Siapa mereka? Mereka yang selalu mengerjakan maksiat, ya, suka mengerjakan maksiat tapi bertaubat, suka ngerjain maksiat tapi bertaubat. Yang bertaubat yang lebih afdol. Jadi orang yang umum nih, mukmin yang umum, mereka yang suka masih mengerjakan maksiat, terkadang suka meninggalkan daripada hal yang wajib, perkara sunnah nggak pernah dikerjain, perkara mubah sering dikerjain. Itulah orang yang tidak memiliki jabatan di hadapan Allah. Dan yang lebih bagus di antara mereka adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita ini di mana? Kita ini orang yang khusus atau orang yang umum? Kalau kita menjadi orang yang khusus, alhamdulillah. Tapi kalau kita menjadi orang yang umum, maka menjadilah orang yang umum yang lebih baik, yaitu mereka yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana al-anbiya wal awliya ma kamali ma'rifatin billah wa husni dhannihim bihi wa salahi a'malihim wa qillati dhunubihim aw adami bil kulliyah fi ghayah min al-khauf wal ishfaq. Para nabi, para wali, kekasih-kekasih Allah yang mana mereka kamali ma'rifatihim billah, mereka sangat mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa husni dhannihim bih, mereka memiliki sifat husnudzan. Wa salahi a'malihim, pekerjaan mereka ada pekerjaan amal ibadah. Wa qillati dzunubihim, dosa mereka sedikit. Bahkan ada di antara para nabi dan para aulia mereka tidak memiliki dosa. Mereka nggak punya dosa. Sekalipun punya dosa, dosanya sedikit. Mengetahui Allah, orang yang paling mengetahui Allah mereka. Orang yang mengerjakan ibadah paling bagus mereka. Apa katanya? Fi ghayati minal khauf wal ishfaq. Mereka udah kayak gitu tuh. Tapi mereka selalu menanamkan sifat paling takutnya orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling takutnya kepada Allah mereka. Padahal dosa nggak pernah dikerjain. Sekalipun dikerjain dosa mereka sedikit. Amal ibadah tiap hari dikerjain. Paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana? Tetap merasa takut sama Allah. Lah diri kita ilmu aja kagak punya, amal ibadah malas-malesan, maksiat tetap jalan, tapi rasa takut kita nggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Ini para nabi, para aulia. Bahkan dikatakan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau tatkala membaca daripada surat Idza syamsu kuwirat, ya. Apa katanya? Beliau maghsyiyan dikatakan. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang yang namanya matahari, kejadian kiamat. Idza syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat, tatkala bintang-bintang berjatuhan. Ini kejadian kiamat. Sayyidina Umar kalau baca surat tersebut maghsyiyan katanya. Beliau langsung yang namanya tersungkur. Enggak kuat dengarnya, ketakutan daripada ayat tersebut. Bahkan dikatakan tatkala ada satu orang membaca, beliau lagi sholat. Tatkala lagi sholat, ya, sebagian ulama mengatakan tatkala beliau lagi sholat, sebagian ulama tatkala beliau lagi berkendara, lagi mengendarai daripada kudanya. Apa dikatakan? Ada satu orang membaca daripada ayat Al-Quran, yang mana ayat tersebut, Inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Allah pasti akan datang dan enggak ada satupun yang dapat, ya, menghalangi daripada azab tersebut. Enggak bakalan ada satupun yang sanggup, ya, menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Apa beliau? Beliau langsung turun daripada kendaraannya, musnidan katanya. Beliau langsung tersungkur, langsung nyenderin. Habis itu di situ langsung beliau nangis, senangis-nangisnya. Kenapa? Ketakutan dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang akan datang terhadapnya. Padahal beliau termasuk orang yang paling masya Allah. Diri kita sekarang di mana diri kita? Maka dikatakan ulaikal ladzina hadahullah fabihudahum muqtadi. Merekalah para aulia, merekalah para nabi
yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah, telah berikan petunjuk kepada mereka. Fabi hudahum muqtadi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka dengan petunjuk yang telah diberikan kepada mereka, ikutilah. Ikutilah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh mereka, para aulia, orang-orang soleh sekarang ikutin. Apa petuhan mereka, apa petunjuk yang mereka sampaikan, ikutin. Ulaika alladzina hadallah fabihudahum muqtadi. Ikutin jalan para nabi, ikutin jalan Rasulullah, ikutin jalan para sahabat. Maka dengan cara seperti itulah kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun. Sekarang Imam Haddad memberikan nasihat yang berbeda. Wa 'alaika bisabri fa innahu malakul amr wa la budda laka min humadamat fi hadhid dar. Ya. Hendaknya sekarang Imam Haddad memberikan nasihat kepada kita semua untuk yang namanya bersabar. Sabar, hidup di dunia ini butuh yang namanya kesabaran. Sampai beliau mengatakan fa innahu malakul amr, kesabaran adalah pengendali daripada segala urusan. Kita pengen urusan kita berjalan dengan lancar, maka bagaimana? Modal pertama adalah sabar. Kita pengen ibadah kita bagus, modal pertama sabar. Sabar adalah malakul amr, kata Imam Haddad. Pengendali daripada segala keurusan itu adalah kesabaran. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, dikatakan manzilatus sabar, ya, kamanzilatir ras alal jasad. Sabar tersebut di segala urusan itu kedudukannya sama sebagaimana kepala terhadap bagian tubuh. Kalau orang kepalanya putus, apakah bisa hidup? Nggak bisa hidup. Begitulah, ya, al-umur, yang katanya la yastaqim illa bis sabar. Segala urusan yang kita hadapi saat ini di dunia semuanya nggak bakalan kelar kecuali satu modal utamanya. Apa itu? Kesabaran. Wala budda laka minhu madamat fi hadid dar. Ya, kata Imam Haddad, sesungguhnya kesabaran tersebut adalah suatu hal yang wajib. Wajib kita orang memiliki sifat sabar. Madamat fi hadid dar. Selama kita ada di dunia, selama kita masih hidup, butuh yang namanya kesabaran. Kalau orang udah nggak sabar, udah wassalam, urusannya bakal berantakan. Sebagaimana orang nggak punya kepala, nggak bisa hidup, begitulah orang yang tatkala ya menghadapi urusan dia nggak sabaran. Maka butuh yang namanya kesabaran. Ya, tapi ingat, jangan minta sabar. Oh, ini orang-orang, sabar bagus BP, jangan minta sabar. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "U'afi fa ashkuru khairun wa habbu ilayya min ubtala, ya, min ubtala fa asbir." Au gamagala Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri salah satu ulama, beliau mengatakan, "U'afi fa ashkuru ahabbu ilayya min ubtala, ya, fa asbir." Aku diberikan nikmat, ya, aku diberikan kesehatan, aku diberikan keselamatan, kemudian aku bersyukur, lebih aku cintai daripada aku diberikan bala kemudian aku bersabar. Kenapa? Karena beliau ketakutan yang namanya tatkala turun bala tersebut akhirnya nggak sabaran sehingga kafir, sehingga dia mengingkari daripada nikmat Allah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis, "Man lam yarda bi qada'i wa la yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i." Siapa orang nggak ridha dengan qada, dengan takdir yang Allah tentukan, nggak sabar dengan musibah yang Allah berikan, falyaltamis rabban siwa'i, cari Tuhan yang lain selain Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, lebih bagus aku diberikan kenikmatan, keselamatan, kemudian aku bersyukur, daripada aku diberikan musibah kemudian aku bersabar. Kenapa? Takutnya tatkala diberikan musibah akhirnya aku tidak bersabar sehingga Allah Subhanahu wa taala murka terhadap diriku. Maka minta kalau lagi doa, ya Rabb, ya, wasabr 'indal bala. Berikan kesabaran tatkala turunnya musibah. Jangan Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Rabb, jadikan anak termasuk orang sabar, jadikan anak termasuk dari orang sabar. Tidak dikatakan orang sabar kecuali setelah terkena musibah. Kalau kita minta kesabaran sama Allah, diturunin dulu musibah. Musibah 1, 2, 3, sabar gak tuh? Kalau sabar, minas sabirin. Tapi kalau nggak sabar, akhirnya dia mengkafirkan, akhirnya dia menentang daripada nikmat yang Allah berikan, ya, qadar yang Allah SWT tentukan, akhirnya dia mengkufuri daripada Allah SWT. A'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati tuh. Kalau kita minta,
Allahumma ja'alna wa sabra 'indal ghala wa sabra 'indal ghadha. Ya Rabb, berikanlah kesabaran tatkala turunnya musibah. Berikanlah kesabaran tatkala turunnya musibah. Minta sama Allah kayak gitu. Jangan minta Allahumma ja'alna minas sabirin. Bukannya kagak bagus, takutnya kita nggak kuat. Kalau minta boleh aja minta, tapi takutnya nggak kuat. Imam Sufyan As-Tsauri aja, ulama aja, beliau aja minta yang namanya diberikan keselamatan. Lah kita, lah ulama, wala orang soleh, masa kita minta kesabaran, takutnya nggak kuat, ya. Tapi derajat orang sabar dengan derajat orang yang bersyukur beda jauh, ya. Karena derajat orang sabar indallah, di sisi Allah orang-orang yang sabar, Allah yang berikan derajatnya. Sebagaimana dikatakan wa huwa minal akhlaqil karimah wal fadhailil azimah. Sabar itu termasuk akhlak budi pekerti yang paling mulia. Wal fadhail azimah, karunia, ya, hadiah dari Allah yang begitu besar, kesabaran. Qala Allah Ta'ala, Allah sampai mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Oh, apa dikatakan? Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar tersebut sebagai penolong bagi kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Oh, derajat orang sabar tinggi, lebih tinggi daripada orang yang bersyukur. Maka kalau pengen menjadi orang yang sabar, ya mesti ada ujian, mesti ada musibah. Kalau kita belum kuat iman kita, ya, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna minasyakirin. Jadikan kita semua termasuk daripada orang-orang yang bersyukur. Tidaklah kita menjadi orang yang bersyukur kecuali setelah diberikan nikmat sama Allah, dikasih nikmat agar kita bersyukur. Jadi lebih bagus kalau keimanan kita masih lemah, keimanan kita masih belum cakep, belum kuat, minta sama Allah agar jadikan minasyakirin. Kapan dijadikan minas sabirin? Kalau sabra indal ghadha, indal bala. Ya, sabar tatkala turunnya musibah, minta sama Allah seperti itu. Ya, wa qala ta'ala, kemudian Allah SWT juga berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami menjadikan di antara kalian sebagai pemimpin. Kapan Allah jadikan mereka sebagai pemimpin? Bi amrina lamma sabaru. Pemimpin di dalam urusan kami tatkala mereka telah bersabar. Jadi Allah SWT akan menjadikan kita sebagai pemimpin. Kapan? Tatkala kita menjadi orang yang bersabar. Apalagi balasan orang yang bersabar. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepada orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tidak terhitung. Pahalanya banyak banget orang yang bersabar, enggak terhitung pahala orang-orang yang bersabar. Itu 3 kemuliaan yang disebutkan Imam Haddad di dalam Al-Qur'an. Orang yang bersabar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar mereka akan dijadikan sebagai pemimpin. Orang yang sabar mereka akan diberikan pahala, tapi pahala yang bighairi hisab, yang tidak terhitung. Saking banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Itulah kemuliaan yang disebutkan oleh Imam Haddad di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik sehingga kita dapat mengamalkan daripada ilmu-ilmu, nasihat-nasihat yang disampaikan Imam Haddad. Allah jadikan keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal kepada kita semua. Allahumma dina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.